ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ستیہ آنند صاحب کے ساتھ، جو کہ نائب صدر ہیں یہاں ملز ایسوسی ایشن کشمور کے، اور ساتھ چیف ایگزیکٹو ہیں سیوانی رائس مل کے، الشباز رائس مل کے اور بٹائی رائس مل کے۔ اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 3 ملز یہاں پہ چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ نائب صدر بھی ہیں، اس حوالے سے کہ رائس کے معاملات میں ان کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تاکہ ہم حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو دکھا سکیں کہ ان مسائل کا حل کیا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری کے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ خاص طور پہ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حوالے سے مسئلہ ہے، بجلی مہنگی اتنی کر دی گئی ہے کہ عام آدمی کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مہنگائی کا تناسب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کا تیسرا مسلسل ٹرنور جا رہا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ستیہ آنند صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے بالکل، اللہ کا فضل۔ سر، آپ یہاں پہ بڑے عرصے سے رائس کا کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، 3 فیکٹریز بھی آپ چلا رہے ہیں، آپ کو کس حد تک ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ہمارے انڈسٹری کے لوگ خوشحال ہو سکیں؟ اگر ہماری انڈسٹری کے لوگ خوشحال ہو سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں کی معاشی حالت جو ہے نا وہ اچھی ہوگی۔ سر، یہاں جو پانی کا مسئلہ آپ بول رہے ہیں نا، پانی کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، جی یہ تھوڑا اس سال ہوا ہے، صحیح اور ہم گڈو بیراج ہمارے ساتھ ہیں، ہم پہلے پانی ہمیں مل جاتا ہے، صحیح لیکن بجلی کا بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح یہاں تھوڑا بھی طوفان آ جاتا ہے، یہ تھمبے ان لوگوں کے گر جاتے ہیں، 3 دن بجلی نہیں ہوتی۔ صحیح یہ ہماری رائس مل میں تنخواہیں ہوتی ہیں جو پر منتھ کے حساب سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح تو ان کی تنخواہیں چلتی رہتی ہیں، سارا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگلے سال بھی ہم کو یہ کرونا کی وجہ سے 3 کروڑ 2 کروڑ کے نقصان پچھلے ہوئے سال پچھلے سال۔ جی جی پہلے پھر ہم نے ان کو باوڈا والوں کے پیچھے گئے تھے، انہوں نے انڈسٹریل زون کر کے دیا کہ بھائی آپ کی انڈسٹری کی بجلی نہیں جائے گی، 10-15 دن صحیح چلائی، پھر یہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چوری، سنا واپڈا والے آپ سے پیسے بھی ایڈوانس لیتے ہیں؟ پیسے بھی بلوں کے ایڈوانس دیتے ہیں، جی بھائی جی 10 لاکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنے کیا ہے کہ یہ تعلقات ہیں، یہ واپڈا والے جو ہیں ہمیں منت کرتے ہیں، ایسے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، زبردستی نہیں بات، ویسے بات، حالانکہ ہاں، اصول یہ ہے کہ جب بل آتا ہے آپ بل پے وہ کریں۔ بل پے کرتے ہیں، بل کے علاوہ دیتے ہیں کہ تعلقات ہے، بھائی ایس ڈی او آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے کم ہوئے پیسے تو دے دو، جو دیتا ہے تو دیتا ہے، کوئی نہیں بھی دیتے، سارے ایسے نہیں کہ سارے دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ صحیح لیکن پرابلم سارا انڈسٹری کو جو بھی پرابلم ہے وہ سب سے بڑا بجلی کا ہے، بجلی کا۔ بجلی کا ہے۔ بجلی کی وجہ سے جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا بھی جو ہے نا گھر کا خرچہ نہیں نکلتا، اور یہ گرمیوں میں تو ہمارے ایسی حالت ہوتی ہے کہ بھائی جو 2 دن بجلی نہیں ہوتی۔ صحیح ہاں، تو بجلی کا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈسٹری کے ساتھ تعاون کریں، اور ابھی یہ سنا ہے کہ کائبور بھی بڑھا رہے ہیں بینکوں کے، صحیح تو یہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ صحیح مہنگائی اتنی ہے کہ بھئی ہم کسی کو جو بولتے ہیں کہ اتنی تنخواہ نہیں دیتے ہیں، وہ بولتا ہے گھر نہیں چلتا ہے۔ بالکل صحیح اگر ہم ان کو صحیح نمونے تنخواہ نہیں دے دیتے وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ یا تو چھوٹی موٹی چوری کریں گے، بالکل، تو اس کو آخر وہ کرائم میں اضافہ ہوگا۔ تو ان کو تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہے۔ ذمہ دار کو کی پیڈی کا ریٹ صحیح نہیں لگاتے تو ان کا نقصان ہوتا ہے۔ صحیح بڑی مہنگائی ہے، وہ بولتے ہیں بھئی ہم نے یہ ڈی اے پی اتنے کی لے لی، بیج اتنے کا لے لیا، تو یہاں حکومت کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، نہ تو وہ انہوں نے کوئی توجہ انڈسٹری کو دینی ہے، نہ کوئی ذمہ دار کو دے رہے ہیں۔ سر، حکومت پاکستان کو آپ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ماشاءاللہ فائلر ہیں، تو کیا حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات ہی پرووائڈ کوئی کر رہی ہے کہ صرف ٹیکس ہی دیتے جا رہے ہیں؟ کوئی سہولیات نہیں ہے، ہمیں صرف بجلی اچھے طریقے سے دیں نا بھی تو سارے ایسے سمجھو کہ ہر غریب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں تو اس دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ ایکسپورٹر حضرات بھی آپ سے زیادتی کر رہے ہیں، ایک تو حالانکہ ڈیلا۔ وہ تو زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ صحیح ایکسپورٹر تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں کراچی والے کو 5,000 روپے کی بوری بیچی ہوئی ہے، صحیح تو 200 روپے نکل کے تو وہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، بھئی یہ مال صحیح نہیں ہے۔ بھئی اس کو کیا ہے، آپ کا جو شیڈول ہے اینالائز کا، جی جی اس شیڈول سے چلیں، بھئی بیروکے نے نکالیں، صحیح یا اس میں کوئی بھئی وائٹ دانہ ہے نکالیں، جو بھی چیز ہے، بس وہ بولتے ہیں صحیح اس کی لک صحیح نہیں۔ صحیح بھئی آپ نے جو ہمارے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، جو آپ کا شیڈول ہے، اس میں کوئی لک لکھی ہوئی ہے، بھئی اس کی لک بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، صحیح وہ کاروبار ہے، پھر بھی ہم چلو کر لیتے ہیں۔ صحیح
मजबूरी है कि गवर्नमेंट चावल पहले RCP होती थी उठाती थी, अभी वो नहीं उठाती। हाँ जी, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, क्योंकि यही लोगों ने खाया, रिश्वत लेके माल हल्के सल्के बेचे, जो उस गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो गया, RCP चली गई। जी। अभी ये एक्सपोर्टर का तो मसला चलता रहेगा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकेगी। स्टेट बैंक वाले की पॉलिसी भी सुना है बड़ी गलत है कि एक्सपोर्टर को वो जो है ना 3% वो पे देते हैं हाँ, और आपको 10 से 12% के लिए देते हैं। वो एक्सपोर्टर को 16 तो देते हैं 3% पे डॉलर की वजह से, सही हमारे को वो जो है 12% होते हैं। सही। ठीक है, वो 12% भी ठीक है, लेकिन बैंक वाले माना जो है ना तकलीफ बहुत देते हैं। सही। हाँ, उसकी इंश्योरेंस बड़ी इंश्योरेंस वो लगती है हर चीज़ का। ये बिजली, मेन बिजली का प्रॉब्लम है, हर चीज़ जो इंडस्ट्री चलती तो रहे ना, देखो ना, किसी की हाँ, अपनी पहिया घूमता रहे। किसने ठेके पे लिए 30 लाख की, 40 लाख रुपए में, सही और उसने एक स्टाफ रखा हुआ है जिसकी 4 लाख रुपए पर मंथ की पे हो, सही। तो बिजली उसको नहीं मिले टाइम से, तो 10 दिन भी बिजली नहीं मिले तो वो उसकी हस्किंग नहीं होगी इतनी। बिल्कुल ऐसे। अगर इतनी हस्किंग नहीं होगी तो उनके ऊपर वो जो है डेमरेज पड़ जाएंगे, पैसे उसके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो बस ये गवर्नमेंट को हम अपील ही कर सकते हैं, यहाँ सुनने वाला तो है कोई नहीं। बिल्कुल। आपको पता है मीडिया कौम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हमारा काम तो है आवाज़ मीडिया पहुंचाना। मीडिया जो है ना, मीडिया ने भी बड़ा रोल अदा किया, लेकिन सुनने वाले जो है ना, अभी वो जो है ना बस उनके काम उसकी तक जू नहीं जू रेंगती है। नहीं देती। असल बात पर ये है। असल बात ये है कि ये इलेक्शन जो है ना, वही जीत रहे हैं, वही हर चीज़ है, सही। कौन सुनने वाला नहीं है। बस ये इसलिए हमारे मुल्क की इकानमी बैठ गई है, इंडस्ट्री से ही इकानमी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इंडस्ट्री को, और ये देखो ना दुनिया में ऐसे बीज आ गए हैं कि भाई आजकल गन्नम लोग दुनिया में 120 मन मिल रही है, सही। यहाँ 40 मन मिलती है, 50 मन मिलती है। कोई इनको कोई नहीं है कि भाई ये अच्छे बीज ने लेके इनको दे दें या ये मिलावट ना हो। सही। बस ये सर माशाल्लाह यहाँ पे पीपल्स पार्टी का तीसरा मुसलसल टर्नओवर जा रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं साहब, खासतौर पे तरक्याती कामों पे जैसे सड़कें वगैरह तो होती कुछ हैं, भी नहीं बन स्कूल्स होते हैं, एजुकेशन, नहीं हेल्थ। नहीं, ये हमारा फिर भी तो सफाई के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से कश्मीर आपको सफाई मिलेगी फिर भी, सही। लेकिन आगे आप जाएं यहाँ से कंदकोट जैकमाबाद, तो ऐसे समझो पानी के, ये समझो गलियाँ पानी से भरी हुई हैं। सही। हमारे कश्मीर में कुछ न कुछ फिर भी सफाई है, अच्छे काम, अच्छे रोड बने हुए हैं। सही। लास्ट पे सर लॉ एंड ऑर्डर की कैसी कैफियत चल रही है कश्मीर में इस वक्त? वो हालात के हिसाब से सही है, सही। बेहतर हालात, हो गए हैं अब हालात? हाँ हाँ बेहतर है सुनने हालात। में ये आ रहा है कि शेख साहब ने बड़ी काविशें की हैं जहाँ पे बिल्कुल जनाब बिल्कुल अमन का बिल्कुल करवाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल हालात के हिसाब से जो हालात लोग दूसरे शहरों के चल रहे हैं उसी हिसाब से कश्मीर में अच्छे हैं। सही। यानी कि आप इससे मुतमईन नजर आते हैं? बिल्कुल मुतमईन लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत यहाँ की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में बहुत अच्छे हैं। लास्ट पे हुकूमत सिंध को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पर हुकूमत सिंध को ये कहते हैं कि भाई जो जैसे हमें अच्छे ऑफिसर दे रही है, आगे आगे भी ये दे, सही। और ये जो हमारी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इससे बड़ी बीमारी फैल रही है। बिल्कुल। सेहत का ख्याल रखें, सेहत का यहाँ बजट कम है, सही। मेन होता है कश्मीर के बजट, लिए। हाँ मेन बजट होता है सेहत, सेहत का बजट बड़ा है, सही। तो लोगों को सेहत चाहिए, से बुनियादी सहूलियात सब। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे सतिया नान साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, ख़ासतौर पे प्रॉब्लम्स जो इन्होंने जिक्र की राइस के हवाले से। जो इनका सबसे बड़ा मसला है पानी का, तो इस दफ़ा थोड़ा सा मसला यहाँ पे रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं होता था, और सबसे मेन मसला है वो बिजली का, और ख़ास तौर पे बिजली के मसाइल को हल किए जाएँ जैसे ये बता रहे थे ख़ास तौर पे। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि हमारी इंडस्ट्री को जो है ना बहाल करें। हमारी इंडस्ट्री को पिछले साल जो है ना वो काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा, और अगर हम ये चीज़ें इसको ना देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। और जैसे ये बता रहे हैं कि किसी ने कोई ठेके पे ली हुई है, किसी के चलो अपनी, अगर को 8-10 दिन 5 दिन 7 दिन बिजली भी नहीं होती तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल। एक राइस मिल से 500 बंदों का गुजारा होता है, सही। कि डेली वेजेस पे होते हैं कि पर मंथ के हिसाब से 500 400 से लेकर 500 बंदों का गुजारा होता है। अगर इनको तवज्जो नहीं देंगे तो एक मिल से 500 बंदे अगर
मना काम से चले जाएं तो देखें कि हमारे पास जहाँ 25 राइस मिल है, सही, तो ये कितने बंदों का गुजारा चल रहा है। बिल्कुल। और ये राइस मिल बैठ जाएगी तो जाहिर सी है कि जिम्मेदार को भी नुकसान होगा। जिम्मेदार ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, कहाँ वो भी बेचेगा वो अपनी हाँ, फसल। यही है। सारी ये बात है, एक्सपोर्ट नहीं होगी तो हमारी, क्योंकि यहाँ पे लोकल तो इतनी खपत है कोई नहीं कि इतना राइस जो है ना ये भी इस्तेमाल हो नहीं, पाकिस्तान हाँ वो भी नहीं होगी तो मैशत भी बैठ में, जाएगी। भी बैठ जाएगी और बहुत सारा नुकसान। डॉलर पहले भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। बस हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, हम तो अपील कर सकते हैं। हम भी आपकी तरह, हम भी तो उनको दिखा सकते हैं, हम तो कोई रियासत हम भी नहीं है, ठीक है, कि उस पर अमल दरामद करवा सकें। हमारा कोशिश यही होती है कि हम जितनी आवाम की खिदमत कर सकें, और इंशाअल्लाह ताला, और यही कोशिश रहती है कि हमारी खिदमत ही जारी रहेगी। ये भी एक सदका जारिया है, ख़ास तौर पे आपको पता है इस चीज़ बस का। यही भी आप बस आपकी जो एफर्ट है वो तो अच्छी, अल्लाह करे उसका रिजल्ट मिल जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद साहब।